İlim üç türlü bolot. Ayetun muhkama. Birincisi muhkam ayatlar. Muhkam ayatlar var. Bular Kur'an'ın enesi dep aytılат. Az men ayatты okup bereyim sizlerge. Ali İmran suresinde Ali İmran suresinin başındağı emede gelet ko. Ana karasanız Huvellezî Euzubillahimineşşeytanirracim Huvellezî enzele aleykel kitab. Allah Teala sağa kitapti, Kur'an'da düşürdü. Minhu ayatun muhkamat. Kur'an'da muhkam ayatlar var. Muhkam degende manisinde hiç kaday büdömüktük yok. Manisi açık ayıkın. Alımlar bir ozdan uşul mani beret deydi. Mesela için kul huvallahu ahad degende Allah жалгыз. Allah'ın şeriki yok. Allah'ın zatında da, sıfatında da, jasagan, jaratkan işlerinde de Allah'ın şeriki yok. Ahadtı mı? Mında bul muhkam ayat, mında hiçbir alım talaşpaydı. Demek minhu ayatu muhkamat. Kur'an'da muhkam ayatlar var. Hunna mana ошол muhkam ayatlar ummul kitap. Bular Kur'an'ın enesi. Kur'an'ın negizgi özөгü. Başka Kur'an'da kelgen ayattарды ушуга таразага салып турганын түшүнөбүз. Wa ukharu jana ikinci bir ayatlar var. Mutaşabihat. Alar mutaşabih ayatlar. Mutaşabih degeni Kur'an'ın ayatı birok manisine gelgende alımlar bir alım fi manini aytsa, bir alim bul manini aytıp, je bolboso Allah Taala'nın sırtkı görünüşünde Allah Taala bir mahluklar sıfattalgan bir sıfat menen sıfattalgan siyaktуу manini tuyuntkan ayatlar, hadisler var. Жаңа айтып өткөн ayat hadis siyaktуу. Fa ammallazina fi qulubihim zaygun. Alemi kimdin жүрөгүндө дат болсо, kimdin жүрөгүндө кири болсо, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'al fitnati wa ibtiga'a ta'wili. Алар ошол жоруйбуз деп, ошону түшүнөбүз деп, fitnаны көздөп, ошол Кур'андагы именно муташабих болгон аяттардын маанисин карманып, ошонун аркасынан түшөт дейт. Ва ма я'ламу ta'wilahu illallah. Ал аяттардын муташабих аяттардын тавили бир Аллага маалым. Ва расихуна фил илм. Алеми чыныгы илимге каныккан аалымдар якулун, алар айтышат: "Аманна бихи." Буга окшогон аяттар Алла кайсы мааниде айтса, ошол мааниге иман келтирдик. Ошон үчүн имам Шафии рахматуллахи алейхи айткан: Кур'анда ошондой Алла Тааланын махлукка окшоп турган же хадистерде Алла Тааланын махлукка окшоп турган кээ бир маани туюнткан аят хадистерге келгенде айткан: Алла Таала кайсы мааниде айтса, мен ошол мааниге иман келтирдим. Бирок биз түшүнүп турган Алла Таала как будто асманда дегендей же аршта дегендей маанини туюнткан ал маани максат эмес деген. Алла Таала кайсы мааниде айтса, пайгамбар кайсы мааниде айтса, ошол мааниге иман келтирдим. Бирок мен кем акылым менен түшүнүп аткан Алла Тааланын махлук окшоштурган маани максат эмес деп имам Шафии рахматуллахи алейхи айткан да. Ошондуктан буга окшогон аяттарга келгенде биз ошол салафы солихиндерди, сахабаларды, табиин, таба табииндерди, алардын ичинен 4 мазхаб башчысынын айткан жолдорун карманабыз. Kullu min indi Rabbina ve ma yezzekkaru illa ulul albab deb mına uşul jerde ayat şunu бүтүп атат. Demek el-ilmu salasa. Demek bu jerde de şunu aytып атат. İlim 3 türlü bolot. Birincisi ayatun muhkamatun, muhkam ayatlar. İkincisi sunnatun qayma, sabit bolgan sahih hadisler. Au faridatun adila, je bolboso farz amallar. Mına uşularga amal kılış gerek boldu. Negizgi biz mындай түздөнө турган нерселер ушул дейт да. Muhkam ayatlar, sabit sünnetler, jana Allah'dan gelgen farz hükümler деп атат. Wa ma kana siwa zalika fa huwa fadl. Bul üçünden başkası, Kur'an'dagi muhkam ayatlardan başkası, sahih hadislerden başkaları, jana farz amallardan başkaları ne? Fa huwa fadl. Bular bayağı mustahab amallar. Aga amal kılsan boluşu mümkün, kılbasan boluşu mümkün degендей maanini berip атат. Ana Abi Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Abu Hureyre'dan iken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı deyt: "Men afta bi gayri ilmin kana ismuhu ala men aftah." Kimde kim bilbesden turup ele bir nersege fatva berip koygan bolçu bolsa, oşol kim fatva berse, fatva bergen adamga күнөө жазылып берет. Senden biri birdeke suradı. Sen geldin dağı şariatты bilgen kişi olup turup oğuzanıp alımlardan sorabastan fatva verip koya turgan bolçu bolsoň, egerde bergen fatvan kata bola turgan bolçu bolsa, күнөө жазылат дейт сага. Атиги таксир болса барып, мен таксирдан сурадым. Алар үчүн сизде эле бизде эле айырмасы жок, баарыбыз таксирбыз, баарыбыз молдобуз. Мештке келсең эле молдо дей берет. Топу кийип калсаң эле болду, баланча молдо болуп кетти дей берет бизде.
Анан сен келип молдо болуп ага бир фатва берип кое турган болчу болсоң, сенин айткан жообуң туура эмес боло турган болчу болсо, ал барып ошо амал кылса, күнөө болсо, күнөөсү сен билбестен туруп фатва бергендиң үчүн сага күнөө болот дейт. Wa man ashara ala akhihi bi amrin ya'lam anna rushda fi ghayri faqad khanahu. Алем кимден бирөө келип бир фатва сураса, же бир кеңеш сураса, ошол кеңештин туура жагын билип туруп, именно туура эмес жагына багыттап койсо, көрө албастык кылып, анда бул кыянаттык болот, кыянаттыктын жазасын алат дейт. Кыянаттыктын күнөөсүн жазыла берет дейт. Инна набия саллаллаху алейхи ва саллям наха анил угулутат. Пайгамбарыбыз алейхиссалам угулутаттан тыйым салган. Демек, угулутат шариятта арам. Көпчүлүк учурда кээ бир жерлерге барсаң, атайын кээ бир аксакалдарбы, кээ бир мусулмандарбы, атайын ошо молдолорду, же болбосо молдо деген кишини, же бир аз намаз окуп ыкылас кылып жүргөн адамды, именно ошол адамды жаңылтыш үчүн суроо берет. Атайын сени бир жерден чалат да, сени чалып, анан сен туура эмес жаңылсаң, же туура эмес жооп берсең, анан токто деп турган желкеңен алып туруп, анан 2 саат лекция окуйт да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушундай атайын бирөөнү жаңылтыш үчүн берген суроодон не кылган, тыйым салган. Буга бир окуя өткөнкү сабакта мен айтпай кетипмин, именно ушул жерин айтышыбыз керек эле өткөнкү жумадагы сабакта. Жанагы өткөнкү жумада айтканбыз, Шейх Хабибулла деген болгон, мындан 300 жыл мурун өткөн, Бухарада чоң аалым болгон. Анан бул Самаркандта илим алган. Самаркандта илим алып, анан Бухарага келген. Анан Бухарага келгенде, анан ошол жерден Бухарадагылар айткандай, бу бир илимдүү келиптир. Самаркандта илим алып бүтүрүп келген имиш, таза илимдүү имиш. Бир сындабайлы деп анан аалымдар анан мажлиске чакырат экен. Анан баягы мажлисте жашынакай тамак жеп отуруп, анан кийин Дамла Хабибулла дейт экен да, устаз Хабибулла. Анан айтыңызчы, сиз илим алып келипсиз. Алла Тааланын ысым сыпаттары, Алланын сыпаттары туурасында, Алла Тааланын ысым сыпаттары туурасында акыйдадан суроо берейин. Ушул туурасында эмнени билесиз? Айтып бериңизчи. Деп ошентсе, баягы устаз Хабибулла ошентип жооп берет экен да. Алда дамла киши да сурап аткан. Сиз ушунча дамла болуп жүрүп, ушунча устаз болуп жүрүп, сиз ошол Алла Тааланын ысым сыпаттары акыйдада Алла Таалага кантип ишенебиз? Билбейсизби дейт экен. Эгерде сиз билбей туруп сурасаңыз, анда мен сизге айтып берейин. Эгерде сиз билип туруп мени сынамага сурасаңыз, бул харам дейт экен да. Анан чындап эле шариятта ошондой. Бизде көп учурда мен өзүм дагы тажрыйбамда көп көргөм, көп адамдар ошондой болуп сындап, атайын сынап, кээ бир адамдар ушундай да, өзү билими деле жок. Бирок тиги дамлага бар бир тийип, бу дамлага бар бир тийип, тигини сурап, аныкын салыштырып, буну сурап, аныкын салыштырып, бунукун сурап, анан жообун угуп алгандан кийин баланча дамла минтип айтты го деп, аларды бирине бири салыштырган, бул болбойт. Жөнөкөй мусулмансыңбы? Жакшы ишенген дамлага бар, сура, дамлалар билсе фатвасын берет. Билбесе мен карап көрөйүн же устаздардан сурайын дейт. Билбесе деле фатва берген дамла жок өзү. Билбестен туруп фатва берсе ал дамла эмес да. Анан ошентип айтат. Сиз билбесеңиз мен айтып берейин. Бирок билип туруп сурасаңыз ал харам дейт. Ошон үчүн бул жерде ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисте айтып атат, Азирет Абу Муавиядан кен, наха анил угулутат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам угулутаттан тыйым салган. Угулутат деген эмне десе, атайын жаңылтыш үчүн, атайын бир адамды бир жеринен кармаш үчүн, илим алыш үчүн суроо бербейт да. Бир нерсени билип алайын деп суроо бербейт, тетиринче ошол дамланы бир жыгайын, бир жеринен бир слабый жерин кармайын, же адаштырайын, чаташтырайын деп суроо берет. Бул арам дейт. Анан ошентип кийинки жыйында келет. Кийинки жыйында дагы келет Шейх Хабибулла. Шейх Хабибулла келеткен, падыша тамакка чакырат. Анан бизде кээде ушундай го, конок барып калсаң, ой, таксырлар жей бергиле, бүт баары халал, үйдө жасалган дейт го бизде деле. Эти да халал, биз союлган эт алабыз, базардан эт албайбыз дейт да кээ бирөөлөр. Анан бу дагы падыша ошентип айтат. Бүт халал, жеңиздер. Дамлалар, устаздар жеңиздер, жалаң молдолор чакырып алып туруп дейт падыша дагы. Анан ошентсе, канайм алайыл деп анан аксакалыраак дамланан баа дасторконго бисмилла деп дасторкондо тамак жеп баштаганда, Шейх Хабибулла колун сунбай коет. Анан айтат, ой шейх, эмне жебей атасыз? Бул халал, жей бериңиз, адал десе, Шейх Хабибулла айтат да, жок, жей албайм, бул арам экен дейт. Анан эмнеге десе, ошондой тамак арам.
тамакта арам нерсе бар, мен жей албайм дейт. Антсе молдолор жаалап кирет. Баярдеги молдолорчу сен эмне жашынакай жеп аткандан шарият захирине карайт, үйдүн ээси адал деп аткандан эми сен наркотиксе кийишпей жей бербейсиң, маркыбейсиң, микпейсиң деп чыгышат. Ошондо айтат Шейх Хабибулла, токтогула дейт. Эшикте менин эшегим турат дейт, эшек минип жүргөн да. Эшикте менин эшегим минип турат, эшегим турат. Ошол эшегиме берип көрөйлү, эшегим жесе мен жейм дейт. Анан эмне болгон десе ал айтат да, баягы Шейх Хабибулла көрсө олия киши болгон экен, ал айтат. Бул тамакты жасап атканда муногул суу арам сууга жасалган. Арам сууга тамак бышкан, башкасы адал, суусу арам дейт экен да. Анан кандайча десе, суусу арам дейт экен. Анан ишенбесеңер, ошол кайсы кудуктан суу алып тамак жасаса, ошол кудуктун суусун алып келгиле, эшегим ичпейт дейт экен. Анан чындап эле баягы кудуктан алып келип туруп эшектин астына сууну койсо, бышкырып баягы сууну төгүп салат экен. Анан башка кудуктан алып келип сууну койсо, эшек ичет экен. Айтат экен, көрдүңөрбү дейт экен да. Менин эшегим ичпеди, демек бул сууңар арам, тактагыла дейт экен. Анан аңгыча болбой, баягы падышанын үйүндө бир кызматчы аял бар экен. Анан кызматчы аялды чакыртып, "Не болду эле?" десе, "3 күн мурун тоок түшүп өлүп калган" дейт экен. "Мен сизден коркуп, сиздин айбатыңыздан коркуп, мен айта алган эмесмин" дейт экен. Анан барып кудукту карап, анан кудуктан баягы 3 күн мурун өлүп калган тоокту алып чыккан. Өзү шариатта кудукка түшүп кетип өлүп калса, суу нажас болуп калат. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам учурунда ошол хадисте келет да, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам учурунда жанагы бир негир келип, темселеп келип, замзам суусуна түшүп кетет. Кадимки Меккедеги биз замзам деп ниет кылып ичип аткан замзам суусу кудук болгон да, замзамга түшүп кетип өлүп калган учурлар болгон. Бир негир түшүп кетип өлүп калган. Ошондуктан шариатта абар маселеси бар, кудук маселеси бар. Анткени илгертеден мусулмандардын жашоосу кудукка байланыштуу болгондагы, ошентип кудукка кой түшүп өлүп калса, ит түшүп өлүп калса, чычкан түшүп өлүп калса, мышык түшүп өлүп калса, коён түшүп өлүп калса, бака түшүп өлүп калса, кайсы түшүп өлсө канчалык деңгээлде нажас болот, фик китептерде айтат. Ошон үчүн жанагындай билесиздер, эгерде адам сыяктуу же кой, эчки сыяктуу чоң нерсе түшүп кала турган болчу болсо, карасаң өлүк. Али шиши элек, жыдый элек. Анда бир күн бир түн суу өкүм баягы нажас деп өкүм берилет. Эгерде сен кудуктан бир койду таап алдың, карасаң кой уже шишип кеткен, жарылып кеткен, көбүп кеткен. Демек 3 күн 3 түн, анткени 3 күнсүз анчалык шишип, жарылып, жыдып жөнөбөш керек. Демек жыдып жөнөгөнбү? Бери жагы 3 күндөн бери суу нажас деп өкүм берилет. Дагы жыйынтыктан эмне кылынат? 3 күндөн берки идиш аяктарын кайра жуасың, жууган кийимдерин кайра жуасың, намаздарын кайра казасың, бересиң деген сыяктуу ушул окшогон маселелерди караган да. Анан бул жерде чымчык түшүп өлүп калган, чымчык, бул тооктор түшүп калса, тоок түшкөндө адатта 20 чакадан 30 чакага жерки аралыкта, же 30 чакадан 40 чакага жерки аралыкта кудуктан сууну алып тартып салыш керек болот. Ошондо кудуктагы суу тазарды болуп эсептелет. Анткени нажас баягы булганч нерсе сууга таркалып кетет. Ошондуктан чоңураак нерсе түшсө, кудуктагы сууну полный тартып чыкмайын, кудук таза болду болуп эсептелбейт. Ал тиги койду алып чыгып койсо эле суу нажас болуп эсептелет. Аны менен даарат алсаң, дааратың эсептелбейт, намаз окусаң, намазың эсептелбейт, сууң болсо арам болуп эсептелип калат да. Анан ошентип Шейх Хабибулла ошол жерде ошентип аалымдардын баарын таң калтырып, көрсө оолиялардын эшеги да ошондой сезимтал болуп калат экен. Ошон үчүн китептер бар. Бүгүн эле мен бир китепти көрдүм. Фаддул килаб аля ман лабиса сияб деген маанидеги темадагы китептин аты ушундай экен да. Фаддулул килаб дейт. Иттердин өзгөчөлүгү, иттердин артыкчылыгы кийим кийип сулуумун деп көчөдө сулууланып басып жүргөндөрдөн дейт да. Кээде сулуумун деп көчөдө жашынакай болуп бизге окшоп боюн түстөп, коос кийимдерди кийип жүргөнгө караганда кээ бир учурда иттер артык болгон учур болот экен да. Эмнеге дегенде ошондой. Ит да болсо, махлук да болсо, ал Кудайга кайсы бир деңгээлде өзүнүн кулчулугун кылат экен. Куранда Алла Таала айтат: "Куллун код алима салатаху ва тасбиха." Ар ким өзүнүн ибадатын билет. Ар ким өзүнө жараша ибадат кылат экен, кулчулук кылат экен. Сен инсан өзүңдүн дагы эле кадырыңды билбей жүрөсүң. Ошон үчүн Алла Таала Куранда айтат го: "Балхум не улайка кал анам." Ыймансыздар, ыйманды сезбегендер, мындай адамдар эмне? Улайка кал анам. Булар малсымал дейт.
Balhum adol, керек болса булар малдан дагы бетер дейт да. Ошондуктан алымдар ошондой китептер жазып чыкканда иттин өзгөчөлүгү. Демек, адам баласы шарият менен жашаса, адам баласы өзүнүн адамдыгын унутпаса, адам баласы пайгамбар көрсөткөн жол менен жашай турган болсо, албетте ал ошондой нерсеге жете алат. Демек, бул жерде ошондой болуп атат, субханалла, бир оолиянын эшеги дагы ошондой нерсени сезип туюп атат да. Бул Алладан болгон керемет. Бул Алланын, ошол Шейх Хабибулланын керемети, пайгамбарыбыздын муъжизасынын уландысы. Анткени алымдар айтат да, бул керемет деген нерсе, керемет деген бул пайгамбардын муъжизасынын бир бөлүгү. Пайгамбарыбыз муъжиза көрсөткөн, айдеки өлгөн. Пайгамбарыбыз муъжиза көрсөткөн, бир койдун эти 1000 кишиге жеткен мисалы. Пайгамбарыбыз муъжиза көрсөткөн, мисалы үчүн сахабаларда жанагынтип келип туруп Азирети Халид уун ичкен, уу таасир берген эмес, өлгөн эмес. Адатта андай уун ичкен адам тырп этип заматта өлүш керек эле. Аллага таянып туруп ичкен уу эч кандай таасир берген эмес. Адатта ошого окшогон нерселер болгон. Демек, булардын бардыгы эмне экен? Булар мындай кереметтердин бардыгы ошол пайгамбардын туура жолунда жүргөн таква адамдарга бериле турган өзгөчөлүк. Бул пайгамбардын муъжизасынын бир уландысы катары. Эмнеге дегенде, пайгамбарга хак чыныгы үммөт болгон адамдар гана мындай кереметти көрсөтө алат. Эгерде кылган ишинде бидат болсо, кылган ишинде шариатка хилаф келген иш болсо, анда андай адамдан мындай керемет көрүнбөйт. Демек, туура жолду тутунган мусулмандарда ушундай өзгөчөлүктөр болот экен. Бул жерде Азирет Абу Хурайранын риваятында юшику ан ядриба ан-насу акбада либил ятлубуна ал-илм фала яджидуна ахадан а'лама мин алимил Мадина. Келечекте ушундай бир кырдаал болот дейт. Адамдар төөнүн боорун тепкилеп, биз ат мингенде чүчү деп бутту тепкилейбиз го. Төөнүн боорун тепкилеп, илим издеген кез келет деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Бул пайгамбарыбыз Али бул учур боло элек. 4 имам мазхаб башчыбыз бар. 4 мазхаб башчы бар. Алардын эң улуусу имам Азам. Имам Шафи, имам Ахмад, анан эң кичүүсү имам Малик болуп атат да. Эң кичүүсү имам Ахмад болуп атат. Экинчиси имам Малик болуп атат. Бул имам Малик мындай. Бул жерде ошо имам Маликке айтылган хадис дейт да. Бул хадисте алымдар айтат, бул жерде пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам келечекте имам Маликтин чыгарын айткан дейт. Анткени келечекте адамдар төөнүн боорун тепкилеп, илим издеп жөнөшөт. Ошол учурда фала яджидуна ахадан, ал учурда алар эч кимиси таппайт дейт. А'лама мин алимил Мадина, Мединадагы аалымдан өткөн. Ошондуктан бул имам Малик Мединада жашап өткөн, Малики мазхабынын негиздөөчүсү. Ошондуктан баягы имам Маликти алимул Мадина, Мадинанын аалымы деген ат менен белгилүү болуп калган. Анткени Мединада жашап өткөндүктөн имам Малик ошондой болгон. Ошол учурда падыша имам Маликтен талап кылган, элди башкара турган, мусулмандарды башкара турган бир китеп жазсаңыз, ошонун негизинде биз элди башкарайлы деген. Анан имам Малик Муатта деген хадис китебин жазган. Муатта дегендин мааниси жеңил, желпи деген маани. Анткени жеңил ошол учурдагы элге амал кылганга жеңил боло тургандай, падыша, ошол учурдагы падыша ошонун менен адамдарды баягы иргеп, ошонун негизинде амал кыла тургандай кылып туруп, эмне кылган? Бизде деле ошондой болгон го. Бизде деле мына Жусуп баласагын 1200-жылдар өткөн, мындан 800 жыл мурун өткөн да. Жусуп баласагын, бизде баласагында бул жерде Токмоктогу азыр жанагы мунара тегеректе ушу баласагын мамлекети ушул жерде болгон го. Ошондо кутадыгы билим, куталчу билим. Куталчу билимдин башында баш жагында бир 30 барагын окусаңыз, жалаң эле биздин акыйда китептерде айтылган маселелер айтылган. Көрсө, Жусуп баласагын аалым киши болгондагы, ошол учурдагы Жусуп баласагынын учурундагы падыша себеп, китептин жазылыш себебин айтат да. Китеп эмне себептен жазылган дегенде, ошол учурда падыша Жусуп баласагынга айткан: "Сен бир мага китеп жазып бер, мындай закон катары, конституция катары. Ошонун негизинде мен өлкөнү башкарайын" деген. Анан ошентип Жусуп баласагын жанагынтип өкмөт башчыга жанагынтип ошо куталчу билимди жазган. Анан куталчу билимде ошол баш жагында кадимки эле биздеги медреселерде окутулган акыйдалар окутулат да. Чындап ошондой. Башын окусаң мен ажайып, мен ал жерде Кул Халахат сүрөсүн кыргызча ыр менен берип койгон да.
Анан ошентип көрсөк, китептердин бардыгынын жазылуу себеби бар. Мисалы үчүн мына китептен биз сабак кылып атабыз. Бул китептин да жазылуу өзүнүн себеби бар. Эмне себептен бул китепти ушул жазган имам алым бул китепти жазды? Эмне түрткү болду? Ошолордун баарын айтат да. Кээ бирөөлөр жөн эле пайгамбар алейхиссаламдын түшүндө көрөт. Бул айтат да, пайгамбар алейхиссалам ошондой кылды. Мени түш көрдүм дейт, түшүндө туруп боорунан кучактап кой берди дейт. Тургандан эле ошол илхам келип эле китеп жазгым келип, китеп жазып баштадым дейт да. Ар кимге Алла Таала ар кандай ишарат кылат. Ошентип Жусуп баласагы ошентип куталчу билимди жазган, кутадыгы билимди. Анан ошентип өлкөнү башка. Ошол сыяктуу эле Имам Маликтин Муатта деген китеби болгон. Имам Маликке ошол учурдагы падыша не кылган? Талап кылганда элди башкарганга ылайыктуу шариаттын негизинде бир китеп жазып бериңиз деген. Аны ошентип Имам Малик Муатта китебин жазган. Муатта китеби бизде аалымдардын арасында, молдолордун арасында белгилүү хадис китеп болуп эсептелет. Имам Малик бул билесиздер 4 мазхаб башчысы, ошонун бирөөсү Малики мазхабынын негиздөөчүсү болуп эсептелет. Демек бул жерде хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: адамдарды жакында көрөсүңөр, адамдар төөнүн боорун тепкилеп, төө минип илим издеп жөнөйт. Ошол учурда Мединадагы жашаган аалымдан өткөн аалымды таппайсыңар деген да. Демек бул хадисте ачык эле аалымдар айтат, бул Имам Маликке ишара. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам али тирүү кезинде өзүнөн кийин 100 жылдан кийин, 150 жылдан кийин келе турган бир аалымга ишарат кылып айтып атат дейт. Ибн Уяйн айтат экен: "Иннаху Малик ибн Анас." Бул кадимки Имам Малик деп айтып атат. Кейинки хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Равахуттан" бул хадис муттафакун алейхи болгон хадис экен. Демек Имам Бухарида, Имам Муслимда келтирген хадисте мындай дейт: "Валлади нафси биядихи" менин жаным колундагы затка ант ичип айтам дейт. Биздин жаныбыз кимдин колунда? Алланын колунда. Демек жаным колунда турган затка ант ичип айтамын. "Лау кана дину муаллакан бис-сурайя" эгерде илимди ошол асманга, жылдызга байлап койсо дагы, "Латанавалаху раджулун мин Фарис" Перс элинен, Фарс элинен бир адамдар ошол илимге жете алат эле деген. Бул хадисте айтышат, не дейт? Бул хадисте максат не дейт? Калал хафизу Суюти, Имам Суюти. Имам Суюти деген алым, бул алымындан 500 жыл мурун өткөн. 911-жылы каза болгон. Азыр 1443 жылдабыз. Демек, мындан 500 жыл мурун өткөн. Ошол алымында дейт Имам Суюти: "Хадал хадису аллази раваху шейхан аслун сахихун ю'тамаду алейхи фил ишарат ли Аби Ханифа." Бул Сахих Бухари менен Сахих Муслимде келген. Эгерде илим жылдызга байланып турса, ошол жылдызга илип койсо, ошол жылдыздан бары алып кеткен илимди Перс элинен, Фарс элинен ошондой эр азаматтар чыгат деген. Бул хадис ачык далил болуп эсептелет. Бул хадис ишара Абу Ханифага болгон дейт. Биздин жол башчыбыз, мазхаб башчыбыз Имам Абу Ханифага ачык далил деп Имам Суюти деген бул чоң алым болгон. Имам Суюти мындай да: "Бизде медреселерде Тафсир Жалалайн деген китеп бар. Тафсирул Жалалайн бизде медреселерде, ислам университеттерде, бүт бардык окуу жайларда бизде, Кыргызстанда, деги эле Орто Азиянын медреселеринин бардыгында Тафсирул Жалалайн окутулат. Жеңил, кыска, нуска, биринчи бисмилла деп эми тафсир окуп баштаган адамга аябай жеңил жазылган тафсир. Пашти Курандын сөзү менен тафсирдин сөзү бирдей эле келет, ашыкча эчтеке жок. Бир аз гана ашыкча болот, Вакия сүрөсүнөн этекче ашыкча дейт. Негизинен ушунчалык жеңил жазылган. Кызыкта бул Имам Суютидин устазы Жалалуддин Суюти, анан Жалалуддин Махалли деп устаз шакирт болгон. Устазы биринчи Тафсир Жалалайнди жазып баштаган. 15 параны жазгандан кийин, 15 парасын жазып бүткөндөн кийин устазы Жалалуддин Махалли деген аалым болгон. Ал устаз каза болуп калган. Устазы каза болгондо Имам Суюти 23 жаштагы бала болгон экен. 23 жаштагы бала болгон. Анан устазы жазып аткан китепти 15 пара жазган, жарымын жазып, анан каза болуп калгандан кийин Имам Суюти келген дагы устазынан калган 15 пара, Курандын 15 пара тафсирин 23 жаштагы бала 40 күндө жазган. 23 жаштагы балдар бизде азыр Фатиханы окуй албай жүрөбүз. Тажвидти билбейсиң, намазды оңдоп, кунут дуасын жаттай албай жүрөбүз. А булар 23 жашында ошентип Куранды
15 para tafsirди 40 күндө 23 жашында толуктап койгон. Аалымдар таң калат да. Обычно адатта китеп жазганда бир адам китеп жазса, экинчи адамдын китеп жазганда стили башкача болот. Баары айырмасы тили башкача болот, сөздөрдү башкача, сүйлөм түзгөн немелери башкача болот, айырмачылык болот дейт да. Бирок тафсир Жалалайн дегенде эки Жалалдын тафсири. Жалалдин Суюти, Жалалдин Махалли эки адамдын тафсири да, ошон үчүн Жалалайн деп аталып калган. Бирок бир колдон чыккандай дейт да. Бир адам жазгандай ушунчалык деңгээлде устат шакирттин сүйлөм түзгөндөрүнөн бери ушунчалык окшош дейт да. Мына Имам Суюти ушундай чоң аалым болгон. Имам Суюти мындай деп айтып атат. Бул хадисте айтат да. Эгерде илим асманда жылдызга таңылып койсо дагы, ошол жылдызда таңылып турган илимди Парс элдеринен, Перс элдеринен бир жигиттер бар ошол илимди алып кетмек деген. Имам Суюти айтып атат. Хадал хадису лади раваху шейхан. Бул Бухари менен Муслим риваят кылган хадис аслун сахих. Бул асли сахих. Сахих бул баягы эч бир талашсыз сөз. Ю'тамаду алейхи фил ишарат ли Аби Ханифа. Бул сөздү биз Абу Ханифа экендигинде шек күмөнсүз ишене берсек болот. Демек пайгамбарыбыз бул хадисте Абу Ханифага ишарат кылып атат. Демек келечекте карасаң, субханалла, келечекте илимди эгерде шариат илимин жылдызга байлап койсоң, ошол жылдыздан бар ошол илимди алып кете турган эр азаматтар чыгат деп ишарат кылган пайгамбарыбыз. Биз ошол адамдын пайгамбарыбыз Имам Азам 80-жыл туулган хижраттын. Демек пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин 70 жылдан кийин төрөлгөн бала. Пайгамбарыбыз төрөлгөндөн кийин 100 жылдан кийин жашап өткөн бала. 100 жыл мурун пайгамбар өзүнүн аркасынан ушундай бир инсандын келет экендигин айтып, ошол аалым болот экендигин айтып, ишарат кылып кеткен да. Демек илим ошондой нерсе экен. Мындай да илим ажайып нерсе. Миңдеген тафсирлер бар. Тафсир болгондо 1 том, 2 том эмес, 10 том, 20 том, 30 томдук, кээ бирөөлөр 80 томдук китептерди жазган. 80 томдук китепти сен өмүрүңдө окуп бүтө албайсың аны. Бирок Кудай Таалам өмүрүнө ушунчалык береке берген, ошол 80 томдук китептерди жазып койгон. Бирок 1400 жылдан бери ошол 300 барактык китеп, Куран китеп. 1400 жылдан бери миллиондогон, миллиарддаган мусулмандар жашап, азыркы учурда 1,5 миллиард мусулман барбыз. Бизге жери бизден 100 жыл мурун, 200 жыл мурун, 300 жыл мурун, 500 жыл мурун, 800 жыл мурун, 1000 жыл мурун деле көптөгөн сандаган дүйнө жүзүндө мусулмандар болгон да, жашап келген да. Азыр эле бир учурда биз жер бетинде 1,5 миллиард мусулман барбыз. Эмне деген чоң аалымдар бар. Ошол 300 барак Куран китепке 1,5 миң жылдан бери, 1400 жылдан бери нечен деген аалымдар, нечен деген шархтарды жазып келген. Комментарийлер жазып, китептерди, том китептер жазып келген. Түгөнбөйт да. Анан азыр деле жазып аткандар бар. Өзү негизи бир китепке бир нерсе жазсаң, болду, ал жабылып калыш керек. Эшик жабылып калат да башка жазайын деген темаң калбай калыш керек. Бирок Куран ушундай нерсе, илим ушундай нерсе экен. Алла Таала адамдарга илим берип койсо, сенден мурун ал китепке 1000 адам китеп жазса деле, 1000 аалым китеп жазса деле, сага Алла Таала илим берип койсо, алар билбеген, алар жазбаган нерсени сен жаза берет экенсиң. Илим ушундай нерсе экен да. Ошондуктан илимди Алла берип атабы? Демек, менден мурун жазып кетти деген нерсе болбойт да. Менден мурун тигил аалым жазып кетти, менден мурун бул аалым жазып кетти деген нерсе болбойт. Анткени илимди Алла Таала берип кое берет экен. Илим бар, сен канчалык деңгээлде чоң аалым болсоң деле, сен бары алсызсың, сен махлуксуң. Бүтүндөй илимдин ээси ким? Алла Таала. Алла Таала кимге берем десе берип кое берет экен, субханалла. Ошондуктан Азирет Абу Ханифага мына ушундай илимди берген. Мына Абу Ханифа хижраттын 150-жыл өлгөн. Азыр 1143 жылдабыз. Демек мындан точно 1300 жыл мурун өткөн аалым. Бирок 1300 жылдан бери нечен деген генийлер чыккан. Нечен деген лидерлер, окумуштуулар чыккан. Бирок бирөөсү мен Имам Азамдан кыйынмын, мага келсин, мен Имам Азам менен дискуссияга чыгам деген эмес. Имам Азамдын өмүр баянын окуп, Имам Азамдын фатваларын окуп, Имам Азамдын жазган мээнеттерин окуп, Имам Азамдын астында сулк этип моюн сунуп, Имам Азамдын астында башын көтөргөн эмес. Анткени Имам Азамдын кадырын, илимдин кадырын билген адам ошентет. Азыр болсо бизде кээ бирөөлөр жүрөбүз, Имам Азамдын фатвасы десе, Имам Азам бизге окшогон адам болгон экен, ал деле хадис укпай калды. Бизде кыргызда жакшы сөз бар да, тааныбасты сыйлабас дейт. Сен адамды тааныбайсыңбы? Ал адамды тоготпойсуң, сыйлабайсың. Сен адамды канчалык жакындан тааныган сайын, сен ал адамга ошончолук урматың артат.
Биз имам Азам тааныбайбыз. Ошон үчүн обычный эле бир адам катары көрөбүз. Бир араб катары көрөбүз. Же бир түрк катары көрөсүң мисалы да. А тааныган адам үчүн имам Азамга пайгамбарыбыз имам Азам келелектен 150 жыл мурун пайгамбарыбыз ишарат берип атат. Тааныган адамга ал ошондой адам. Өмүрүбүздө Куранды бир жолу баштан этек хатым кылып көрө элекпиз. Имам Азам орозодо 30 күндүк орозодо Куранды 61 жолу хатым кылган дейт. Имам Азам өмүр баянда айтат. Күндүз бир жолу хатым кылат экен, түндө бир жолу хатым кылат экен. Ошентип 30 күндө 60 жолу хатым кылат да. Анан эртеси күнү Орозо айт күнү түнүндө, Орозо айттын түнүндө уктабай ибадат кылып чыгуу мустахаб амал. Орозо айттын түнүндө таң атканга жери дагы Куранды бир жолу хатым кылат. Ошентип 30 күндүк орозо бүткөнгө жери Куранды 61 жолу хатым кылат экен. Бул кандай? Алла Таала убактысына береке берген адам. Мен мурун ойлойт элем, бул жөн эле имам Азамды көтөрмөлөп ашыкча мактап койгон деп. Көрсө бул мактабай эле чындык экен, акыйкат экен. Анткени кээ бир адамдардын Алла Таала өмүрүнө береке берип койгон. Сенин өмүрүңө береке берген эмес, сен эртең менен үйдөн чыгып жумушка барганча обед болот, ошо бүгүнкү күнүң бүттү. А бир адамдын Алла Таала өмүрүнө береке берип койгон, багымдатка тургандан баштап тиги бешимге жер ал сенин 10 күндүк 1 айлык жумушуңду бүтүргөн адамдар бар. Азыркы күндө да ошондой адамдар бар. Азыркы күндө биз 2 барак хадис окуганга, фазаил амалдан кечинде 2 барак хадис окуганга убакыт таппайбыз. Бирок азыркы күндө бир күндө 50 барак китеп жазган алымдар бар. Анын жумушуна барып келет, сабактарын берет, бала чакасын карайт. Андан тышкаркы убактысы көрсө, убакыттын берекеси бул Алладан экен. Алла Таала кээ бир адамдар үчүн убакытты тез-тез түрдүрүп коет, кассетаны түрдүргөндөй. Сенин убактың берекеси жок кетет. Кээ бир адамдарга Алла Таала кассетаны чойгондой чоюп коет экен. Сен үчүн ошол күн бүтпөйт. Ошол күн бүткөнчө сенин толгон токой 2 айлык жумушуң бүтөт. Бирөө үчүн Алла Таала кассетаны түрдүрүп коет, сенин уктап туруп кайра уктаганга жери, куптанга жери замат өтүп кетет. Эчтекеге. Үйүңөн чыгып, центрга келгенче кеч батып кетет. Көрсө, береке Алладан экен. Алла Таала имам Азамга береке бериптир. Өзү адатта бир күндө азыр карекелерибиз окуса, бир күндө мыкты болсо, эчтеке жумуш кылбай отурса, 15 пара, 20 пара окушу мүмкүн. Янда да кыйналып калат да. Эртеси күнү башы көтөрбөй калышы мүмкүн, кыйналып калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. А бирок имам Азам күндүзү бир жолу Куранды хатым кылып, кечинде бир жолу Куранды хатым кылат. Бул не деген Кудайдын берекеси. Анан ушундай адамга өзүн теңеп, ал деле адам болуптур, биз деле адам болупбуз, анан ал хадис укпай калган, алардын учурунда хадис биздикиндей доступный болгон эмес, андай болгон эмес, мындай болгон эмес. Туура, биздин учурунда хадистер доступный. Интернетти бассаң 100 000 деген хадистер чыгарып берет. Бирок имам Азамдар 100 000 деген хадистер анын башында болгон, компьютерде болгон эмес алардык. Ошон үчүн жанагы имам Бухари айтып атат да, имам Бухари айтып атат. Мен 100 000 хадис жат билем деген. 200 000 сахih, 100 000 сахih хадис, 200 000 даиф хадис жат билем деген. 200 000 деген сөз не деген сөз? Ошондуктан чыныгы билимдүү адамдар мындай да, биз жөн эле билимдүүлөрдү сүйөйлү. Билимдүүлөрдү сүйсөк, өзүбүзгө жугат. Өзүбүзгө болбосо балабызга жугат. Балабызга болбосо неберебизге жугат. Бир жакындарыбыздан бир билим сүйгөн, Куран сүйгөн, шарият сүйгөн адамдар чыгат да. Анан өзүнчө эле билимдүү болуп алып, бүгүн бир аз намаз окуп алып эле, анан көрүнгөн молдону сындап, анан тиги молдо мындай, тиги молдо андай, анан көрүнгөнгө барып, анан жаңылтып суроо берип, анан тиги молдону барып сынап суроо берип, бу молдону барып сынап суроо берип, анда ошомойдон каласың. Эртең күнү айыбың ачылат, өзүң шерменде болосуң. Болбосо чындап эле өзүң өткөндө да сабакта айттык го. Сен өзүңдү таквамын деп ойлобо. Сен бир күнөөңдү Алла Таала жаап жашырып койгон бир бечарасың. Кайсарыбызга таквалык кылабыз? Кайсарыбызга биз өзүбүздү таквабыз деп эсептейбиз? Күнөөбүздү Алла Таала жаап атат. Күнүгө пачкалаган тиме тонналаган күнөөлөрдү жасап атабыз. 5 убакыт намаз окуйбуз. Соопту грамдап алып атабыз. Бирок күнөөнү күрөп күнөөнү жыйнап атабыз. Бул акыйкат да. Анан кайсарыбызга өзүбүздү таква сезип, кайсарыбызга өзүмдү илимдүү сезип, кайсарыбызга бирөөнү сындап, же бирөө мындай экен, бирөө андай экен деп бирөөнү критикалайбыз. Өзү негизи чындап өзүнүн айыбын түшүнгөн адамга бөлөк бирөөнү критикалап,
бөлөк-бөлөнү сындап, бөлөк-бөлөнүн айыбын чукуганга убактысы болбой калат. Алла Таала биздин айыбыбызды оңдосун, эки дүйнөдө шерменде кылбасын. Имам Азам ошондой адам болгон. Бир күндө Куранды 2 жолу хатым кылган. Демек, алар үчүн Куран бизге Фатиха сүрөсү кандай жат болсо жат болгон. Мен сурайын сиздерден. Айтыңыздарчы, канча жылдан бери намаз окуп жүрөсүздөр? Бирөөлөр 1 жыл болду, бирөөлөр 5 жыл болду, бирөөлөр 10 жыл болду. Фатиха сүрөсү канча аят айткылачы гана? Көңүл да бөлгөн эмеспиз эй. Арада мүмкүн анча-мынча көңүл бөлгөндөр болушу мүмкүн. Фатиха сүрөсүн күнүгө намазда, 5 убакыт намазда Алхамдулиллахи роббил аламин намазга кошобуз. Бирок канча аят экенин билбейбиз. Бул имам Азамдар үчүн, имам Шафилер үчүн Курандагы ар бир аяттын үтүр чекитинен бери билген алар. Демек, Кудай Таала бир берген адамдар болгон. Мындай адамдарды сүйүү, мындай адамдарды урматтоо, мындай адамдарга ашык болуу бул бактылуулуктун белгиси. Мындай адамдарды сындоо, мындай адамдарга кыйык көз менен кароо бул бактысыздыктын белгиси. Тукумуңан алым чыкпай калат дейт го. Даже ошончолук эле сөз тийгизип, ошончолук эле кыйык эметип отурган болсоң, кээ бир аулиялыктар, алым олиялар боло турган болсо, өзүң ыймансыз кетип калыш коркунучуң бар дейт. Ошондуктан колдон келсе жакшы гана нерсени айтышыбыз керек экен. Жаман нерседен тыйылып койсок, биз эч качан зыян тартпайбыз. Өткөндө сабакта айтканбыз. Инна Аллах азза ва жалла yab'asu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli sanatin kulli 100 sanatin man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Imam Abu Dawud риваят кылган хадисте келет экен. Аллах Таала ар бир 100 жылда ушул динди жаңылап тура турган аалымдарды жөнөтүп турат деген. Имам Абу Дауд риваят кылган хадисте. Демек, ар бир 100 жылда динди жаңылап тура турган аалымдар келет дейт. Демек, ар бир 100 жылда ошондой аалымдар келип турат. Мусулманбыз бардыгыбыз. Совет өкмөтүнүн учурунда деле ата-энебиз мусулман деп келген. Совет өкмөтү таркагандан эгемендүү өлкө болгондон бери эле биз мусулманбыз деп келатабыз. Бирок жашообузда ушунчалык бидат аралашып кеткен, ушунчалык арам нерселер аралашып кеткен, арам адалды ылгыбай калганбыз. Мен билем, Союздун этек жагында адамдар аракты адал арам деп ылгабайт эле. Иче берет эле чекеден эле. Колбасаны чочконуку же чочконук эмес деп ылгабайт эле, чекеден жей берет эле. Ошончолук деңгээлде бидат аралап кеткен. Көрсө ошондой болуп, ар бир 100 жылда адамдар баягы адашып кететкен, арам аралашып кететкен, үшүнүп кеткенде, ар бир 100 жылда ошондой бир алым жарк этип чыгат экен дагы, элдин көзүн ачып коет экен, анан кете берет экен да. Чубак ажы окшогон адамдарчы. Бир келет дагы элдин көзүн жарк этип ачат дагы, кайран бир жанды дагы өчтү кетти да. Алла Таала ошентип динди сактайт экен. Карасаңар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Раваху al-Байхақи фи китаб al-Мадхал. Имам Байхақи Мадхал деген китабында риваят кылып атат экен. Яхмилу хаза al-илма мин кулли халафин адулуху. Бул илимди, шариат илимди ар бир кийинки муунда адилеттүүлөрү. Ушул риваятка адилеттүү, шариятка адилеттүү, динге ыклас менен берилген адамдарга бул дин илим берилет экен. Янфуна анху тахриф ал-галин ва интихал ал-мубтилин ва ta'wil al-jahilin. Алар ушул динден чектен ашкандардын бурмалоосун, туура эмес жолго бурмалагандардын бурмалоосун, жахилдердин Куранды, хадисти туура эмес чечмелөөсүн бүт бардыгын тосуп, шариятты коргоп берген аалымдар келет дейт. Демек, ар бир үммөттө ошондой экен. Жахилдер кээде, адамдар, карапайым мусулмандар кээде ошондой экен. Шариятты мисалы бурмалап, кээ бир нерсени туура эмес түшүнүп ошентип, ошол жахилдерди туура багыт берип, таксырлар келгиле момдай, шариятта момдай, монт айтып атасың, бул туура эмес, мындай болгон туурараак болот, шариятта ушундай дейт, аалымдар минткен деп, ошолорго туура багыт, туура жол көрсөтүп турган булар уламалар болот дейт да.